Hello everyone, I'm your host Miti. And I'm your host, Ikla. So, welcome to our very first episode of Sikkim Students Sphere Podcast, powered by SKM Student Wing and sponsored by Sikkim Supreme. So, in this podcast, we are going to talk about mental health. And mental health has been a very critical issue. है एउटा हाम्रो युथको बिचमा एउटा मेन्टल हेल्थ चाहिँ एउटा बेसी एउटा इस्यु भएर आएको छ विच इज लाइक सुसाइड केसेसहरू दिन डेली बढेर आएको छ अन्त त्यो केस हामी त्यो मेन्टल हेल्थ चाहिँ हामी आज यो हाम्रो एपिसोडमा हामी एड्रेस गर्नेछौँ र वी हेभ आवर एस्टिम्ड गेस्ट हियर सो प्लिज लेट्स वेलकम देम They say there is no health without mental health. In a world that constantly demands more of us, as students, as professionals, simply as human beings, understanding and nurturing our mental health well-being has never been important. And to guide us through this vital conversation, we have two truly inspiring individuals with us today. Firstly, we are honored to welcome Dr. Sonam Ongmu Lassopa ma'am, Senior Clinical Psychologist with the Health and Family Welfare Department, Government of Sikkim. With years of experience in the field of mental health, Dr. Lassopa has been a compassionate force, helping countless individuals find clarity, strength, and healing. Her work speaks volume about the importance of empathy and professional care in mental welfare. Joining her is someone who is not only an inspiration but a living testament to resilience, Mr. Bikram Bhattarai, National Child Awardee for Exceptional Achievements and PWD State Icon from the Office of the Chief Electoral Officer. And I don't know what to say about him. He has a lot in the list. So, Mr. Bhattarai's journey is a story of courage, determination, and breaking barriers. He continues to uplift others by being a voice for the unheard. त्यो हामीले देखेर आइ नै रहेको छौँ उहाँको इन्स्टा अकाउन्टतिर है उहाँले कतिवटा इन्सपिरेसनल भिडियोजहरू हाल्नुहुन्छ र फर्स्ट अफ अल वी वेलकम यु बोथ टु आवर सिक्किम स्टुडेन्ट्स स्फियर पोडकास्ट सो म्याम एन्ड विक्रम थ्याङ्क यू सो मच र यो पोडकास्टमा है हामीले पहिल्यैदेखि सोचेको र हामीलाई यो किन एपिसोड 1मा चाहिँ मेन्टल हेल्थकै बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज हामीले कति भयो है सिक्किममा हामीले यो सुसाइडल केसहरू हामीले देखिरहेको छौँ र म्याक्सिमम् सुसाइडल टेन्डेन्सिज हाम्रो युथबाट नै हामीले देखिरहेको छौँ है र अब बिफोर वी डेल्भ इन्टु दिस पर्टिकुलर टपिक है आई वुड लाइक टु आस्क टु यु बोथ द्याट तपाईहरू चाहिँ पहिला स्कुल डेजमा चाहिँ वाट सर्ट अफ स्टुडेन्ट्स यु वेयर हुन्छ नि हुन्छ म्याम स्टार्ट म्यामको स्टार्ट So, a very good morning to both of you, and thank you so much, firstly, for inviting me and to talk on such a very important topic, which I know is an important issue that हामी सबैलाई नै we should be aware of. And I'm also very honored to be sharing this space with Mr. Bikram Bhattarai, and I think as you mentioned, is a story of resilience and positive mental health, is really, really inspiring. So firstly, thank you for that. And I think as a student, I think I was more of a quiet person and more academic and more studious than energetic and, sporty for that matter. So I was more immersed in, books and, not so much academic books, but maybe more of fiction. Yeah. And had a small group of friends who were, and really enjoyed my school days. Okay, Bikram. Thank you so much for the invitation first, and thank you so much to S3 for launching this podcast, because as it is really important for today's generation to know that mental health is also something that needs to be incorporated. So as a student, I was a very curious student. मलाई त्यो बेन्चमा बसेर पढ्नु मात्र होइन, मलाई एभ्री स्फियरमा मलाई जान मन लाग्छ. स्टिल टुडे आई कन्सिडर माइसेल्फ एज अ स्टुडेन्ट. आई हेभ कम्प्लिटेड माई ग्रेजुएसन, बट अल्सो आई एम स्टुडेन्ट, बिकज एभ्री डे आई एम इगर टु लर्न. र एभ्री डे म देख्छु कि म क्युरियस हुन्छु, कुनै नयाँ कुरा देखेँ म क्युरियस भइहाल्यो. अब सानोमा फ्रिजहरू देख्दाखेरि यो फ्रिजभित्र के हुन्छ होला, फ्रिज खोल्ने, त्यहाँबाट किताबहरू छ भने किताब पढ्ने है. र डिफ्रेन्ट स्पियर्समा मैले जहाँसुन मेरो खुट्टा पुग्छ है, मैले त्यहाँसुन चाहिँ आफूलाई पुऱ्याएको छु. र आइएम अ भेरी क्युरियस स्टुडेन्ट. र
सानोमा बदमास पनि, क्युरियस पनि, धेरै कुराहरू बिगारे पनि, धेरै कुराहरू राम्रो बनाए पनि है, घरमा कतिवटा सामान थियो त्यो बिगारे पनि, कतिवटा खाता किताबहरू अब सानोमा त्यस्तो याद हुँदैन थियो है, अब नक्सा बनाउने इच्छा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पेजेसहरू कोरेर है, र त्यसमा मैले एक प्रकार मैले पेजको वेस्ट गरेँ र एक प्रकारमा मैले आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई पनि अगाडि ल्याएँ. सो म एउटा क्युरियस स्टुडेन्ट. ओके, सो म्याम यु आर सिनियर क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट. अन्त म्यामले चाहिँ किन चाहिँ साइकोलोजिस्ट चाहिँ लिनुभयो र? ओके, एट द रिस्क अफ रिभिलिङ माई एज in front of very young people. During my growing up years, there was no mobile phones during my school days. And, there was very less knowledge and awareness about mental health, psychiatry, psychology. There was no information also per se. But I was always very interested in human behavior. All of us, have the same set of physical characteristics, but we are all yet so different, yes, and that really fascinated me from, I think, a young age. And then I think I, just happened to hear about, psychology, and that it would, help me to understand not only others but myself better in terms of my, as I told you initially, I was very immersed in fiction, and I was, maybe much more focused on, my inner world. So त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई मेरो भित्रीको जुन चाहिँ भावनाहरू छ या मेरो सोचाइहरू छ त्यसमा चाहिँ I wanted to explore further and to understand not only that, and also I think for a very long time I always wanted to do something a little different, and so that was one thing also that guided me, that I don't want to be like maybe everyone else. मलाई कुछ नयाँ गर्नु छ, नयाँ सिक्नु छ भनेर चाहिँ त्यो सोचाइले चाहिँ म आगे I went on forward mainly with that. But once when I got into college and psychology, then I understood that not only in terms of understanding ourselves, but it's also about helping others. And even in psychology धेरै fieldsहरू छ psychologyको भित्र पनि. But then I got more attracted towards mental health in terms of working in a clinical setting भनौँ न, because we were as part of our in second year we were taken to a hospital called Ram Manohar Lohia Hospital during our training program there. And there I saw many women, I saw many young youth also who were had come to the clinic for various sorts of mental health issues. And at that time मेन्टल हेल्थमा त पुरै अहिले त धेरै राम्रो भएको छ पहिला हेरेर, तर पहिला पनि धेरै स्टिग्मा थियो कि हैन. पहिला त even the words that were used were like पागल भनेर. So even if you were not mentally unsound, but everyone who was visiting a psychiatrist, mental health professional त छन्नु पनि थिएन. एकजना psychiatrist हुनुहुन्थ्यो होला त्यति बेला when I first began studying. So त्यसले गर्दा I wanted to I think there was a little bit, let's say, of an empathy and a little bit of compassion which arose, and I thought that this was something that it can be different as well as being maybe helpful भनेर त्यस्तो सोचायो. And then I just took it on further. Thank you. As ma'am said, psychology, she wanted to do something different. र हामीले देखि पनि रहेका छौँ कि उहाँ सिक्किम इन्स्पायरसँग लागेर या अन्य धेरै है उहाँको क्लिनिकमै पनि भयो होला, हस्पिटलमा पनि तर हामीले देख्दैनौँ नि त्यो कुरा. बट सी हेज सेट अ हुन्छ नि डिफ्रेन्स. उहाँले कतिजना यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निकालेको होला डिप्रेसनबाट, एङ्जाइटीबाट है. सो थ्याङ्क यू सो मच म्याम फर द आन्सर. र विक्रमलाई म के सोध्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ आई वाज स्टडिङ यर रिडिङ यर द बायोग्राफी जो सानो मैले जुन चाहिँ पाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ आई गट टु नो द्याट यु वर अ साइन्स स्टुडेन्ट है 11-12मा चाहिँ. अन्त as you said, you graduated from Bikram Bhattarai Government College. So what I came to know is like तपाईँ हिस्ट्रीमा ग्रेजुएसन अनर्स गर्नुभयो. सो वाट मेड यु हुन्छ नि एकदमै साइन्सदेखि चाहिँ हिस्ट्रीमा के कुराले चाहिँ तपाईँलाई तान्यो त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ? As I have already mentioned that I'm a very curious person. So class 12 I was interested in science. मैले कतिवटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ कि आई वान्ट टु बी एन इन्जिनियर, स्पेसली इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, किनभने हाम्रो एरियामा स्टिल
लाइटको प्रब्लम छ है. सो त्यो लाइटलाई चाहिँ म सल्भ गर्छु भनेर चाहिँ मैले म क्लास 12 चाहिँ अब लाइक म चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरपट्टि जान्छु भनेर आई सेड द्याट. सो द्याट थिङ एन्ड इज स्टिल टुडे क्लास 5 को रोडोडेन्ड्रन बुकमा आइ एम देयर. Students are reading about me and there's still mentioned that Bikram Bhattarai wants to be an electrical engineer in the future. So class 12 soon I've thought that I'll be an electrical engineer. So later on I came to realize that the same thing I can do it in a very different perspective also, from a very different field also. If I will get into any of the services in the government sector, then also I can do that. I really don't need to be an engineer to make a change. In fact, if I'll be an engineer, then I'll only be focused on that particular field. But if I'll be someone who's there to help the society, then I can do that in many spheres, in many places, right? So मैले चाहिँ अब क्लास 12 चाहिँ I was like म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन्छु. बट लेटर अन आई रियलाइज द्याट होइन हिस्ट्रीमा ग्रेजुएसन गर्दा पनि आई विल गेट एन अपर्च्युनिटी टु नो अबाउट हिस्ट्री द्याट विल हेल्प मी इन द फर्दर स्टडिज, इन्टरभ्युजहरूमा पनि हेल्प हुने रहेछ भनेर मैले त्यो पनि लिएँ. किनभने अर्को कारण पनि के छ भन्दाखेरि अब क्लास 12 इट वाज फाइन, एउटा स्टुडेन्ट लेभलमा त्यहाँ जुन प्र्याक्टिकल्सहरू गरिन्थ्यो त्यो सजिलो हुन्थ्यो. बट वेन इट कम्स टु ग्रेजुएसन लेभल त्यतिखेर लाइक मेनी केमिकल्सहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ. अब डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू युज गर्दा आई have only 2 feet. Now if this will damage, then I don't have any other options, so I have to take care of it. And this is the reason why I have left taekwondo also. It was also recommended by our honorable chief minister sir that bhai you should not go towards it taekwondo, because you have only 2 feet and you have to take care of it, because you have a very long way to go and you have to protect your feet. So I left taekwondo also. I dropped the idea of being an electrical engineer, but rather being a civil servant will be my choice. द्याट्स सो ग्रेट है. भनिन्छ नि एउटा कुरा गर्नुको लागि त्यही पर्टिकुलर फिल्डमै गएर हुँदैन नि. अब फर्स्ट एज एन इन्डिभिजुअल यु निड टु स्टार्ट है. एज यु सेड, अन्त तपाईँ अब हामी एउटा नर्मल मान्छे होइन, I've been following you since like 3-4 years भयो है तपाईँलाई फलो गरेको. I to get a lot of inspiration from you हुन्छ नि. त्यो मोटिभेसनल पोस्टहरू उसले पोस्ट गर्छ, मलाई हेर्नु मजा लाग्छ क्या त्यो रिलमा. So sorry. It's fine. So अन्त मलाई लाग्छ कि तपाईँबाट नै so many of them draw inspiration हुन्छ नि. If the way you are, the way you make an art होइन, I can't do that. So दामी गर्छ. Yeah. So as we are aware of this topic for today's segment, so this brings to us to the very question है. So मेरो लागि मेन्टल हेल्थ बेग्लै होला, उसको लागि बेग्लै होला, आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ. सो आई वुड लाइक टु आस्क टु यु बोथ द्याट तपाईँहरूको लागि चाहिँ मेन्टल हेल्थ के हो र वाइ इज इट द्याट इम्पोर्टेन्ट इन टुडेज वर्ल्ड? So let me begin, being by virtue of being a mental health professional. So more than my personal views, I would like to bring forth a definition भनौँ न, जुन चाहिँ एउटा मानिएको एउटा डेफिनेसन छ कि अब हामी सबैले बुझ्दाखेरि when we talk about mental health, we think it's about mental illness, right? कि कोही mental हेल्थ इस्युजसँग जुझिरहेकोहरू मात्रै हामीले त्यो भनेर बुझ्छ. तर what I would like to make everyone aware today is that mental health is not just mental illness. So it is about सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो समग्र रूपमा चाहिँ हाम्रो ओभरअल वेलबिङ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा आफैसँग जुन चाहिँ एउटा फिलिङ आउँछ त्योपट्टि चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ. राइट. सो मेन्टल हेल्थ encompasses both our emotional health, our psychological health, as well as our let's say our social health. त्यो भन्नेको कारण चाहिँ मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो पाराले अब सबैको लाइफमा स्ट्रेस हुन्छ होइन. अब देयर इज नो वान, कोही छैन यहाँ जसको लाइफमा कुनै न कुरा कारणले हामीलाई तनाव नभएको. सो स्ट्रेस हुँदाखेरि त्यो स्ट्रेसलाई हामीले कस्तो पाराले त्यससँग झेल्ने, त्यसको समाधान गर्ने, राम्रो निर्णय कसरी लिने, जब हामी सोसल कनेक्सन्स हामीले कसरी बनाएर राख्ने, हामीले आफ्नो कार्यमा कुन पाराले हामीले राम्रो गरेर त्यो कार्यक्षेत्रमा हामीले काम गर्ने र हाम्रो जब प्रब्लम्स आउँछ त्यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी हामीले सामना गर्ने र हाम्रो एउटा सोसाइटीमा पनि हामीले कुन
प्रकारले हामीले एउटा योगदान पुर्याउने. So mental health encompasses an individual, emotional, as well as a social well-being. So it's not just the absence of mental illness. So that is what I would like to tell everyone. From my side, like, ma'am is a professional in that field and she said everything. अब म के भन्नु यसमा है. सो मेन्टल हेल्थको बारेमा, अब मेन्टल हेल्थ इज समथिङ लाइक म्याम एज अलरेडी सेड कि तपाईँ सोसाइटीमा गएर है कस्तो खालको तपाईँहरूले इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ है. राइट नाउ यु गाइज आर हियर, तपाईँहरू यहाँ आज पोडकास्ट गर्नुहुँदैछ है. र सो यसमा हामी के याद पाउँछौँ भन्दाखेरि यु आर गुड. मेन्टल हेल्थको रूपमा हेर्नुपर्दाखेरि तपाईँहरू राम्रै हुनुहुन्छ. तपाईँहरूलाई कुनै यस्तो एन्जाइटी डिप्रेसनहरूको त्यस्तो छैन, किनभने यु आर सोसलाइजिङ. तपाईँ आएर किन क्यामेराको अगाडि बोल्नु भनेको नि इट्स टफ. बिगिनिङ डेजमा मलाई पनि साह्रो पर्थ्यो के भन्नु ला भन्ने खालको हुन्थेँ. सो लेटर अन आई गेट युज टु इट. सो मेन्टल हेल्थ इज मोर अबाउट हाउ यु पर्सिभ टुवर्ड्स द सोसाइटी. अब सोसाइटीको कतिवटा अब जस्तै म्यारेज सेरेमनिजहरू भयो, मरौहरू हुँदाखेरि त्यस्तोमा जानुहुन्छ, सघाउनुहुन्छ, सबैसँग मिल्नुहुन्छ, मजाले बस्नुभएको छ भने यु आर समवेयर इन अ गुड स्पेयर. बट इफ यु वान्ट टु बी एलोन है, एक्लै बस्ने, अँध्यारोमा बस्ने, यु फिल लाइक यु डोन्ट ह्याभ एनीबडी, द्याट्स अ भेरी बिग मिथ. किनभने इन दिस इन्टायर वर्ल्ड आई थिङ्क दिस सिक्किम्स पपुलेसन इज अराउन्ड 6 lakh, right? And त्यत्रो population पनि we are not alone. We have people to talk, and there's the ward in STNM Hospital where you can go and consult. Ma'am is here. I think there's in STNM also, above Singtam also there's one. District Hospital Department of Psychiatry. Yes, ma'am. There's a Department of Psychiatric hospital in Singtam, above Singtam. And you can go over there and consult, right? So it's not that you don't have anybody to talk. You always have someone to talk. You have your friends, you have your family. Some of the things that you never being able to say to your family, you can say it with your friends or someone you love, right? So mental health is more about how you see yourself. It's not about how others see you, right? अरूले तपाईँलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसमा फरक पर्नु हुँदैन. आफूले चाहिँ आफूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ. इफ यु थिङ्क द्याट यु आर गुड, आफूले जे काम गर्नुहुँदैछ त्यसमा राम्रो हुनुहुन्छ, म राम्रो छु, मैले राम्रो काम गरेर जाँदैछु भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने द्याट्स इनफ. यु डोन्ट ह्याभ टु प्रुभ एनी वान. बिकज मोस्ट अफ द मेन्टल इलनेस अर वाट आई से इज द्याट मेन्टल हेल्थको जुन प्रब्लमहरू अहिले सोसाइटीमा भएको छ स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि इट्स मोर अबाउट जुन हामीले अरूकोबाट है, अरूले हामीलाई कसरी देख्छ, हामीले के काम गर्दैछौँ. अब स्टुडेन्ट भयो, मार्क्स कम्ती आयो, मार्क्स आफ्नो हेर्दैन. आफ्नो पास्टमा जति मार्क्स आएको थियो त्योभन्दा राम्रो मार्क्स आएको छ भने उसले याद राख्दैन, तर आफ्नो साथीले कति ल्यायो त्यसले उसलाई फरक पर्छ है. त्यसकै कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैवटा असर पर्छ. अब कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले अब हुन त नानीहरूलाई राम्रै सोच्नुभएको हुन्छ कि राम्रो फिल्डमा जाओस्, राम्रो गरोस्, तर त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन पियर प्रेसरहरू हुन्छ है नानीहरूलाई, त्यसले गर्दा नि असर पर्छ. एउटा नानी अब उसलाई जुन सब्जेक्टमा राम्रो छ ऊ गर्न चाहन्छ भने उसले गर्न सक्छ. इफ म आर्टमा राम्रो छु र मैले आर्ट गर्दैछु भने आई विल बी ह्याप्पी, राइट. तर अब मैले चाहिँ म आर्ट छोडेर चाहिँ म अरू कुनै फिल्डमा गएर गर्न थालेँ भने आई वोन्ट बी ह्याप्पी. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर अबाउट हाउ यु सी योर सेल्फ रादर देन हाउ अदर पर्सिभ यु. ओके, कस्तो मजाले भने विक्रमले. त्यो मलाई पनि एउटा मोटिभेट भयो क्या अलिकति, कसरी आफूले कसरी तिमीले आफूलाई हेर्छौ त्यो हो भनेर. सो यो भन्दाखेरि नै फ्यामिली फ्रेन्ड्सको कुरा है. सो हाउ डु यु थिङ्क फ्यामिली फ्रेन्ड्स रिलेसनसिप्सहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा मेन्टल हेल्थमा कसरी चाहिँ इफेक्ट ल्याउँछ, कसरी चाहिँ कस्तो इफेक्ट गर्छ, लाइक हाउ डु दे सपोर्ट अर एभ्रिथिङ हेज लाइक one bright side also and the dark side also, right? So bright side is that some of the families are really supporting, like mine, right? Because without them I wouldn't have been here. पोडकास्टमा हुँदैन थियो होला, म घरमा कहाँ लडिरहेको हुन्थ्यो होला है. सो उहाँहरूको सपोर्ट छ, त्यसले गर्दाखेरि आज म यहाँ छु. सो कतिजना प्यारेन्ट्सहरू सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, कतिजना प्यारेन्ट्सहरू सपोर्टिभ हुनुहुँदैन है. मेरो नानीले अब जस्तै कुनै नानीले म यो गर्न चाहन्छु भनेर भनेको छ भने होइन नगर, पैसाको खर्च किन गर्छस् भनेर कराउनुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, तर उसको एउटा पोजिटिभ मोटिभ जुन छ त्यसलाई बुझ्नु हुँदैन है. त्यसले गर्दाखेरि पनि असर पर्छ. र रिलेसनहरू भयो, रिलेसन इज मोर अबाउट हाउ गुड यु गेट यर पार्टनर. If your partner is someone who is always possessive, right, जो चाहिँ
सपोर्ट गर्नुको अलावा चाहिँ जहिले दिक्क लगाइरहेको है 24 घन्टै बोल्नुपर्ने 24 घन्टै दिक्क लगाउनु त्यस्तो हुँदैन. एभ्रिबडी हेज समथिङ टु डु इन देयर लाइफ. राइट हियर एक्ला हुनुहुन्छ है. उहाँ हस्पिटलमा उहाँ पढिराख्नु भएको छ. सो उहाँ पढिराख्नु भएको छ. अब उहाँलाई एभ्री डे कल गर्दाखेरि त द्याट वुड बी उहाँले त फोन स्विच अफ गरेर राख्नुहुन्छ नि, बिकज द्याट विल हर्ट हर मेन्टल पिस. सो इट्स मोर अबाउट हाउ यु ह्यान्डल यर पार्टनर, हाउ यु सपोर्ट देम. नट ओन्ली पार्टनर, फ्यामिली, फ्रेन्ड्स भयो. इफ देयर इज अ बाउन्ड्री देन एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी गुड. राइट यु हेभ सर्टेन टाइम द्याट यु विल बी स्पिकिङ, यु हेभ सर्टेन टाइम द्याट यु विल बी डुइङ यर थिङ्स द्याट यु लभ. सो हरेक कुरामा यदि बाउन्ड्री छ भने त्यो चिज फलिफुलेर जान्छ है. र कुनै कुरामा यदि बाउन्ड्री छैन र इफ इट्स गोइङ लाइक हुन्छ नि रात दिन बोलिरहेको भने फ्युचरै हुँदैन. किनभने अरू पनि त काम छ जुन चाहिँ गर्नुपर्ने छ. सो दिस इज मोर वाट आई थिङ्क. बट लेट्स हियर फ्रम द म्याम अल्सो. सो भेरी वेल एक्सप्रेस्ड विक्रम होइन. अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामी सबै एउटा वी आर ह्युमन्स एन्ड ह्युमन्स लुक फर सोसल कनेक्सन. हामी एक्लै बस्न सक्दैन. सो वी आर अलवेज लुकिङ फर फ्रेन्ड्स, पार्टनर्स, बिङ पार्ट अफ अ सोसल सिस्टम, अ सोसल युनिट. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि what I would like to tell all youth today, given not only my let's say theoretical knowledge but also my practical experience as someone who has gone through youth, and also because of what I have been experiencing in the hospital setting अहिले र मैले कतिवटा कुरा सुन्नुमा आएको छु. So as Bikram said, what is important is first it is you. You are precious. You are important. हामीले आफैलाई कसरी हेर्छ, आफैलाई हामीले उचाल्छ कि are we comparing ourselves to others? If someone has a relationship going on and I don't, so many times हाम्रो human nature नै यो हो कि हामीले आफैलाई राम्रो होस् भनेर हामीले compare गर्छ. But I do want to आह्वान गर्न चाहन्छु कि हाम्रो युवाहरूलाई कि think about yourself first. Be aware of yourself first कि in a relationship, whether it is अब फ्यामिलीमा होस् या साथी भाइसित होस् या a more let's say a more intimate relationship, because as we grow older, it is human nature to look for a friend, a companion for life. And त्यति बेला when we try to look for that friend and companion, sometimes we lose ourselves because we give so much of importance to being in a relationship at times that we tend to forget ourselves, our interests, our needs, our wants, right? So त्यति बेला तपाईहरुले आफैहरु अलिकति aware हुनुहोस् कि is this a relationship which is a healthy relationship? Is it giving me peace? Is it giving me support? Is it giving me relaxation, a feeling of well-being? Or is it creating the stress in me? Or for that matter, am I also contributing to that stress with someone else? So we need to try to have a more balanced kind of a lifestyle where we are doing because relationship is not the only important thing, but during our youth it is very important, and that's why we see that hamro Sikkim pani and various other states also we have received information that many young people, they die or they आफ्नो माथि जानलेवा हमला गर्छ जब they go through a breakup where they have emotional problems with their significant others. So त्यति बेला अगाडिदेखि नै तपाईहरुले चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि don't lose yourself in that relationship. Have your own, as Bikram rightly said, एउटा boundary चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ कि we can't live for someone else, we can't do something for someone else, but we can do things together. So do it for yourself and do it with someone else so that we can support each other, have a structure throughout the day where it's not only your significant other but also your friends, your family, your own personal goals, ambitions. त्योहरु पनि मा अलिकति ध्यान दिनुहोस् ताकि you are a sum of everything, and you are not only defined by the relationship that you have. So this is something that I would want you all to seriously think about, because many youth are killing themselves because they are not able to handle this surge of emotions. Maybe you see it as a rejection, you see yourself being alone,
you see your friends having relationships and you not having, and all those kind of emotions come about. And it also pertains to how you deal with these emotions. जब पनि कुनै negative emotion आउँछ, जसरी नकारात्मक, it could be jealousy, it could be unhappiness, it could be anger after you have a fight with your significant other. त्यति बेला how are you coping with that emotions? So please acknowledge and be aware कि मलाई यस्तो हुँदैछ. What is a healthy way to handle these emotions? So even in relationships, it's about you and your relationship with someone else, be your significant other, your father, your mother, or your friends. So something to think about. Thank you so much, ma'am. जसरी उहाँले भन्नुभयो नि म्याक्सिमम युथहरू चाहिँ रिलेसनसिपले गर्दा है, as ma'am said, after you get a breakup or after you get a fight with anyone, your loved one, है, तपाईँहरू don't go to the negative part, के think for the positive thing. So जसरी भन्नुभयो नि म्यामले हेल्दी वे, अब त्यहाँदेखिबाट निक्लिनुको लागि, जस्तै इफ आई गेट स्याड, आई सिङ, मेरो स्वर राम्रै नभए पनि आई सिङ अ लट है, आई स्क्रिबल, आई राइट पोइम्स होइन. र जसरी मैले भने है, म यस्तो हुँदा आई डु दिस थिङ्स. सो आई वुड लाइक टु आस्क यु बोथ द्याट अब सबै मान्छेको जीवनमा है एभ्री टाइम ह्याप्पिनेस नै हुँदैन है. There are some lows also, there are some ups and downs also. So when you feel low or when you feel very sad or when you get anxiety and all, तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ? So again, a very good question, Ekla. So again, as I mentioned agadi, that all of us go through things, Yet when we are young, what do? We think that, everybody else's life is looking very rosy. मलाई मात्रै किन यस्तो, मलाई मात्रै यस्तो उदासी भइरहेको होला, मलाई मात्रै यस्तो सङ्घर्षसँग सामना गर्नु परिरहेको होला, मेरै आमा यस्तो, मेरै बाबा यस्तो, मेरै मात्रै यस्तो नपुगेको भनेर. We all feel, and we go through that. And I would like to tell you that it is natural to think like that. But what is important is after that what? Because these are all negative thoughts. जुन चाहिँ when we go through anything negative or आफैले नपुगेको expectations meet नहुँदाखेरि, we all go through these thoughts. So once these thoughts come to our mind, what I want you to just take a minute, take a few seconds and think कि if you think that you are, you don't have anything, automatically तपाईको मनमा एउटा नकारात्मक भावना आउँछ. You'll feel sad or you'll feel, upset or you'll feel frustrated, But if I, like as Bikram said, ki if, I want to focus on something else like art, or if I think that, okay, I don't have this, aile meroma chaina, tara mo, paisa kamaunu sakchu, mo, I can divert my mind, I can do something like Ekla saying, you sing out loud, so you're releasing that pent up emotions. So it's important to acknowledge ki you're not feeling good and that you need to change something about it, either by doing some activity like singing, dancing, art, even going out for a walk, or sometimes as we girls like to do, we like to call up someone and say, cha, yesto suna na, yesto bhayo, bhanera, So हामीलाई, so we call that in mental health terms, we call it ventilation. है कि अब घरको भेन्टिलेसनको काम पनि त्यही हो नि त, हावा दिनु हैन, ताकि त्यो स्टेल हावालाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो घरबाट, so that there is more positive and air there. So similarly हामीले पनि त्यही गर्नु पर्यो कि हाम्रो भित्र जुन चाहिँ उकुस पुकुस परेको या हाम्रो जुन चाहिँ नेगेटिभ भावनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बदलिनु पर्यो नि त. सो एउटा चाहिँ जस्तो एज आई सेड एक्टिभिटी ले गर्दा पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो सोचाइमा पनि हामीले एउटा बदलाव ल्याउनु पर्यो. ओके, सो टिल नाउ हामीले के गर्छ, मैले जे सोच्यो त्यही राइट. Do you ever question if I say, Ekla, you're such a horrible person? You'll think that, अरे मलाई चिन्नु नजान्नु उसले त मलाई horrible भन्यो हैन. But then if you tell yourself, छी कस्तो खालके रहेछ, बोल्नु पनि सकेन यहाँ, त्यही कस्तो कम्ती मार्क्स ल्यायो, अर्काले यति पाइरहेको छ तिम्रो छैन भनेर चाहिँ आफैलाई जब हामीले कोस्छ, and when we tell ourselves, when we pull ourselves down, त्यति बेला I want you to question yourself. Is it really true what I'm thinking? So if it is also true, there are things you can change about it, right? But if there is no basis to it, evidence चाहिँ छैन कि you are horrible, right? Then you have to tell yourself कि अरे मैले के सोच्दैछु, यस्तो सोच्यो भने यसको परिणाम के हुन्छ, Obviously if I keep thinking all negative things,
the quality of my mood will also get impaired, and then मलाई कहीँ जानु मन लाग्दैन, कसैसँग बात मार्नु मन लाग्दैन, आएर मलाई कसले के सोध्यो भने मलाई अलिकति हैन चिडचिडापन जस्तो भइरहेको हुन्छ. So what are you thinking most of the time? So focus on that and try to see if there is साँच्चीमै त्यस्तो हो कि. There might be things that, oh, you know, I'm good at this thing, I'm good at something else, I have friends, I have support. So there are other things that we also need to focus on, which is also giving you joy, which is making you feel relaxed, which makes you feel like, you know, there are things to look forward to. So then changing it is the key. So everyone goes through negative thoughts, everyone goes through bad moods, but the key is to be aware of it, to acknowledge it, and to try to change it. Okay, if you can't change it, sing like Ekla, you know, get up and, you know, jump, go wash your face and say, oh, you know, अरूले त मेरो mood बिगार्यो भने म आफ्नो mood किन बिगार्नु, right? So let's try to look at it that way, right? Now over to Bikram. So like how I manage stress is that, as Ekla sings loudly, I make artworks and I indulge myself into it so much that I forget about time, right? कति बज्दैछ, खाना खाना बोलाउँछ त्यो पनि सुन्दिनँ कोही बेला है. सो म चाहिँ आफ्नो स्ट्रेसलाई चाहिँ त्यसरी ह्यान्डल गर्छु. म आर्ट भयो या कुनै अरू फिल्डहरू छ, अब आइम जस्ट पुरा स्पियरहरूमा मेरो रिच है. अब जस्तै मलाई कुनै ग्याजेट्सहरू बनाउन मन पऱ्यो है, फर एन इक्जाम्पल लाइक इफ इट्स ए वाटर लेभल डिटेक्टर समथिङ लाइक द्याट, इलेक्ट्रोनिक टर्म्सहरू. सो इफ आई वान्ट टु मेक द्याट, आई विल डु द्याट. आई क्यान मेक आर्ट. I do poetry also. Sometimes I post it on Instagram. Rarely, I would say. And other things that I do is I spend time mostly with my grandmother. She is a very interesting person. As a सानोमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि लाइक म एक्लै थिएँ, म र दिदी अब स्कुल जानु पर्थ्यो. म चाहिँ घरमै हुन्थेँ, दिदी स्कुल जानुहुन्थेँ, मम्मी बाबा दुवैजनाको ड्युटी थियो. अन्त मलाई हेर्ने कोही नहुँदाखेरि आमै मसँगै आएर बस्नुभएको थियो हजुरआमा. सो उहाँसँग स्टिल टिल टुडे बाई गड ग्रेस सी इज विथ मी, सी इज सपोर्टिङ इन एभ्री स्पियर, राइट? अन्त उहाँसँग टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ, इट्स सो लाइक अलिकति पढिसकेर बाहिर निस्किँदा कस्तो हुन्छ है, डाउन भइरहेको, पुरा अल्छी लाग्यो जस्तो हुन्छ. एकछिन आमैसँग टाइम बिताउँदाखेरि फिल फ्रेस. के क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ, के पढिस् भन्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो के पढेको, यस्तो नक्सै नभएको त के पढेको भन्नुहुन्छ. सो त्यसो गर्दाखेरि आई फिल फ्रेस. र मेरो स्ट्रेसहरू चाहिँ मोस्टली आई डु ह्याभ, बट आई डोन्ट ह्याभ द्याट मच बिकज अफ माई सराउन्डिङ. आई लिभ इन ए स्पेस वेयर इट्स ग्रिनेरी, राइट? देयर इज ग्रिनेरी. रुखहरू छ छेउछाउ, हाम्रो घरमा गाई छ, बाख्रा छ. सो कोही बेला गएर हेर्दै गर्नुपर्छ कहीँ अल्झिएन कि भनेर. आई हेभ 2 dogs and 3 cats also. सो इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ टु बी अराउन्ड देम. आएर चल्दै गरेको हुन्छ है, कोही बेला खुट्टातिर नङ्ग्राइदिन्छ, खुन्नै खुन बनाइदिन्छ है. सो स्ट्रेसको लाइक त्यस्तो बेसी हुँदैन, किनभने आई हेभ सो मेनी थिङ्स अराउन्ड मी कि आई डोन्ट ह्याभ टाइम टु बी लाइक बसेर सोच्नको लागि कि ला मेरो लाइफमा के हुन्छ होला. Rightly ma'am has already mentioned it about comparison, right? When you compare yourself with someone else, you won't be you yourself, है, मैले अघि भनेको जस्तै, right? And this has been rightly said in Bhagavad Gita also. It's not, I would not consider it as a religious book, but something that everyone needs to read it, right? There's something and that will help. So त्यसमा भनेको जस्तै, बुकमा भनेको जस्तै, आफूले अरूसँग कम्पेरिजन, जुन आफूले अरूसँग एक्सपेक्टेसन्सहरू हामीले राखेको हुन्छौँ है, त्यो एक्सपेक्टेसन्सहरू हामीले हटायौँ भने वी आर मच मोर. कुनै कुरा हामीले एक्सपेक्टेसन बिना गऱ्यौँ भने हामी हर्ट पनि हुँदैनौँ, हामीले स्ट्रेस पनि हुँदैन. आफूले कुनै एक्सपेक्टेसन नै गरेको छैन. म आर्ट बनाउँदाखेरि आई डोन्ट एक्सपेक्ट इट टु बी गुड. म आफै छक्क पर्छु बनाइसकेपछि कि लाइक कसरी बनायो होला, फेरि बनायो भने सक्छु होला भन्ने खालको लाग्छ. सो इट्स मोर अबाउट हाउ यु ह्यान्डल यर स्ट्रेस. इट्स मोर अबाउट हाउ यु बी अराउन्ड समवान. परिवारमा हुनुहुन्छ, कहीँ हुनुहुन्छ भने यु विल गेट टु नो द्याट स्ट्रेस अलिक कम्ती नै हुन्छ एज कम्पेयर टु बी एलोन. अहिलेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ है, कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू, प्रायः स्टुडेन्ट्सहरू कलेजमा जो पढ्नुहुन्छ उहाँहरू रुममा एक्लै बस्नुहुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय अब सेयर गर्न मिल्दैन है उहाँहरूको. अब घरमा फोन गरौँ भन्दा घरमा टेन्सन हुन्छ, साथीलाई भनौँ भन्दाखेरि साथीहरू कस्तो हुन्छ है, अब खिल्ली उडाइहाल्ने, ए तँलाई त्यस्तो पो हुँदै थियो गर्छ है. सो इन बिट्विन द्याट अब नेगेटिभ
कतिवटामा जानुहुन्छ है र कतिपय तपाईँहरूले हेर्दाखेरि याद हुन्छ कि अहिले जुन यो एआईको जमाना छ है यसमा डिप फेक जुन छ है तपाईँको अनुहार कुनै अरू फोटोहरूसँग मर्ज गर्ने त्यसो गरेर ब्ल्याकमेलिङहरू हुन्छ अनलाइन ब्ल्याकमेलिङ जुन साइबर फ्रडको स्क्याम्सहरूमा पर्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई असर पर्छ तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो फ्रीमा आएको चिजमा चाहिँ त्यो बेसी आफू नइन्डल्ज हुनु है अब एसएमएसमा 1 करोड दिन्छु भनेको छ आफ्नो ब्याङ्कको खाता लिएर कुद्नु त्यस्तो चाहिँ भएन सो इट्स मोर अफ लाइक हाउ यु सी कुनै कुरा देख्दाखेरि लाइक अघि म्यामले भन्नुभएको जस्तै क्वेसन गर्नु वाइ किन चाहिँ फ्रीमा दिँदैछ है यदि तपाईँहरूले कहीँबाट कुनै सामानहरू लिनुभएको छ र त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई ब्ल्याकमेल हुँदैछ भने वाइ इट्स ह्यापनिङ किनभने तपाईँहरूले कुनै सामान लिनुभयो भने एभ्रिथिङ कम्स अन्डर लिगालिटी राइट हरेक कुराको लिगल स्पेयर छ त्यसमा तपाईँहरूले जानुभयो भने देयर विल बी हेल्प त्यही कारण पुलिस स्टेसन छ त्यही कारण साइबर फ्रडको लागि साइबर डिपार्टमेन्ट छ है यसमा जानु पऱ्यो यसमा जाँदाखेरि हरेक कुराको सल्युसन छ यस्तो होइन कि कुनै कुराको सल्युसन छैन एभ्रिथिङ हेज अ सल्युसन अनि जुन कुरा तपाईँको लाइफमा हुँदैछ त्यसलाई तपाईँले टाइम दिनुहोस् आजको भोलि नै मसँग के हुन्छ कि भन्ने होइन अलिक लामो टाइमसम्म पर्खिनुहोस् जस्तै मलाई मेरो दिदीले भन्नुहुन्थ्यो मैले कुनै सामान किन्दाखेरि त 7 दिन पर्खी 7 दिनको पछाडि पनि तँलाई किन्न मन लाग्यो भने चाहिँ किन नभए नकिन भन्नुहुन्थ्यो सो 7 दिन पछाडि मलाई किन्नै मन लाग्दैन थियो सो आई हेभ सेभ्ड अ लट अफ मनी फ्रम द्याट अनि त्यस्तै हो आफूलाई टाइम दिनु आफू टाइमले हरेक कुरालाई हिल गर्छ जस्तै स्कार्सहरू होस् टाइमले हिल गर्छ है सो वेट फर द करेक्ट टाइम यस्तो होइन कि आजको भोलि नै डिसिजन लिने त्यस्तो नगर्नुहोस् टेक सम टाइम ब्रिथ इट्स व्हाट आई लाइक टु से ओके सो मलाई सुन्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने अब फ्यामिली भयो फ्रेन्ड्स छ अब पिपल आर देयर फर अस होइन तर अब पनि एउटा कम्युनिकेसन हुन्छ नि क्या अब रुममा एक्लै बस्दैछ अरे एकजना अब दे हेभ लाइक एक्लै बस्दैछ अब कम्युनिकेट गर्नु साह्रो पर्ने क्या हो आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग अब केही प्रब्लम भइरहेको छ म त घरदेखि टाढो छु यो भन्नु म कसरी भन्नु अब त्यो पनि एउटा उनीहरूको सिचुएसनले गर्दा चाहिँ अब कम्युनिकेसन प्रब्लम भएर चाहिँ अब लाइक दे पिपल आर लाइक डिप्रेस्डहरू जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो म्याम So in this more than just that one person, I again want to appeal to our youth that we all in it together. अब तपाईहरु कलेजमा हुनुहुन्छ या स्कुलमा हुनुहुन्छ जहाँ पनि हुनुहुन्छ and right now we're talking about loneliness and stress because of academic related pressure कि अब maybe कलेजमा या स्कुलमा केही प्रेसर छ कि बा या विदिन द फ्रेन्डशिप स्पियरमा पनि हामीलाई के प्रब्लम भएको छ यो नट फिटिङ इन अब यसरी हेर्दाखेरि अब मेनी चिल्ड्रेन मेनी युथ कम फ्रम भेरियस अदर प्लेसेस टु ग्याङटक or where there are other colleges, so you're moving out of your home. अब for youth it is very important कि अब यो it's because of the very nature of your age and your developmental age भनौँ न कि we are now trying to find a place for ourselves in the world. We are trying to understand कि मलाई के मन पर्छ मेरो भ्याल्युज के हो के मन पर्दैन कोसँग मेरो साथी सङ्गत हुनुपर्ने हो कति बाहिर जानुपर्ने हो के किन्नुपर्ने हो देखि सबै लिएर you're trying to gain independence also. You're trying to you're not yet an adult because you're probably not earning अहिले but you're not yet a child and you don't want to tell everything to your parents. So this is a very natural phase where you are likely to be confused at times, angry at times, frustrated at times. Your brain is not mature completely. Your body is also going through changes in your early youth ruma. So many things are happening both at the physical level and at the psychological level पनि हाम्रो हैन सोचाइ अलिकति बदलिँदै जान्छ हामीले कतिवटा कुरामा हामीले संघर्ष गर्नुपर्छ. So in this what I want to highlight is that more than your parents, youthly, do you go to your friend first or do you go to your parents first, right? So something to reflect on. So because we think our friends know everything, or like our own age group people know everything, so we tend to lean to them for answers, for support. So now I think for our Sikkimese youth it is also time for us to be that support for each other in a way which is more healthy. So from today
as I always say, होइन, हाम्रो एकजना सिनियर साइकाइट्रिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर सिएल प्रधान, उहाँसँग हाम्रो बातचित हुँदाखेरि we were, and we also keep on, discussing about how we can contribute to how we can improve mental health in Sikkim, and especially because we are also worried about youth, because you are the future of our society and the future of Sikkim for that matter. होइन? So he came up with a very nice tagline saying, each one help one. So why not be that one person? We don't have to help everyone. Let's start with the nearest person, next to you, or the first phone contact that you have. So please make it a point, कि at least reach out and ask, if you see alikiti abo, we are not talking about mental illness here. We are talking about mental health issues. Issues like loneliness, feeling frustrated, not being able to handle your negative emotions. त्यस्तोहरू हुँदाखेरि पनि मान्छेको स्वभावमा बदलाव आउँछ. Right? So if you see somebody, who's a happy-go-lucky person, who's doing their work very well, and suddenly, slowly you see this person withdrawing into themselves, like Bikram was saying, कि isolate गरेर अलिक होइन social gathering मा पहिला जानेहरू अलिकति कम जानु थालेको छ, छिटो रिसाउनु थालेको छ, so त्यस्तो भएपछि पनि like mainly in their behavior. And if you see, you'll know if you meet me, I think a couple of times, whether I smile a lot or whether I don't smile a lot, So if you see me feeling a little more sad than usual, I think I would, request everyone to ask, so each other, कि सबै ठिकै छ? And don't stop at, when you first ask a question, सबै ठिकै छ? या, lately, you look like you're a little down and depressed. Is everything okay? भन्दाखेरि, if, I'll not feel, because हाम्रो society नै यस्तो छ कि we have to show that we are happy, we have everything, and we are, all sorted out and all that. So it is a little difficult for us to, say that we are not okay. Right? And so eti bela chahi please not only ask once, ask a couple of times, so that that person feels that, oh, genuinely I am being asked whether, things are okay. And that makes a world of a difference, because then you know that there is someone who cares for your well-being, cares whether you're okay or not. And I want everyone to also understand that it's okay not to be okay. And it's okay to seek support. सहायता माग्नु पर्छ हामीले. आफैसँग कति जुझ्ने, कति सफर गर्ने. There are things that I also cannot solve sometimes in my life. So I reach out to, someone who is trusted, someone who listens without judgment, someone who doesn't say, like Bikram was saying, we have this habit कि हामीले साथीभाइहरुलाई खेल्ने गर्छ नि, हैन? So, but after that also, maybe when you're more alone, in a more private setting, do make an effort. Ask that person कि अघि त मैले यस्तो भने, are you really sure that, you're having an issue? Do you need help with that? So let's be that person who reaches out for each other, because we can contribute to each other's well-being and happiness. And research ले पनि देखाएको छ कि for mental health to improve, social support is very important. So being part of a group, part of, an organization, whether it is, a religious kind of an organization, be it church, or doing an activity together, volunteering, being part of an NGO, going for hikes, doing activities together, that itself creates a, a positive kind of an atmosphere for each other also. So even if you can't ask, whether things are okay, ask this person to help you go for a walk, go and buy some books, or, something like that, so that that person feels needed, that feels that, oh, I matter, I am important in someone's life. And so I think if we can be that one person for at least one person, I think we can start a small mini revolution, and maybe we can start that today. So, ma'am, सपोर्टहरु है, गभर्नमेन्ट सपोर्टहरु छ, हेल्पलाइन नम्बर्सहरु छ, सो त्यो रिसोर्सेस गरौँ अलिकति हाम्रो भ्युअर्सले पनि भन्नु. Yeah, so again a very important point here. So many times because of hesitation, embarrassment, हामीलाई पनि त लाज लाग्छ नि. We always feel that maybe I'm weak, and if I tell my problems to someone else, right? So firstly find some bit of support within your friend circle, within your family, maybe some of your seniors in your school or colleges, and try to talk it out. That is one thing, which is an informal
source of support. तर अब इन्डियामै तपाईँले हेर्नुभयो भने there has been research which has been done, and there was one study called the National Mental Health Survey done in 2016. So त्यसमा चाहिँ के पायो भन्दाखेरि at least from there are between 10 to 20% of the people, at any given point of time जसलाई चाहिँ सहायताको जरुरी छ. They are going through mental health issues. It could be anxiety, it could be depression, it could be substance abuse, alcohol, J problem पनि छ. तर now what happens is that there are very mental health professionals जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमा त अरू स्टेटहरूको मुताबिक अलिकति राम्रो नै छ. तर इट सिम्स द्याट देयर इज 80% अनमेट निड भन्छ कि जो 80% जसलाई चाहिँ सहायताको जरुरी छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहायता पुगेको छैन, जुन चाहिँ जो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित छ. सो यसको लागि चाहिँ टु मेक मेन्टल हेल्थ सर्भिसेस मोर एक्सेसिबल हाम्रो सरकारले चाहिँ फर्स्ट अफ अल के गर्यो भन्दाखेरि साइकियाट्री डिपार्टमेन्ट अफ STNM हस्पिटल त तपाईँहरूलाई थाहा नै हुनुहुन्छ होइन. त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ डिपार्टमेन्ट छ तर त्यहाँ पनि हामीले स्ट्रेङ्थन गर्नु पायो स्वास्थ्य विभागले होइन. त्यहाँ पहिला when I first began, I was the first clinical psychologist after many years. And there was only one psychiatrist apparently before. म जोइन गरिसक्दाखेरि 3 जना जति हुनुहुन्थ्यो. अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो स्टेटमा अराउन्ड 13 जना साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ, 4टा क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र एभ्री डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पनि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य विभागले एउटा डिपार्टमेन्ट अफ साइकाइट्री इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, जस्तो कि सिङताममा, नाम्चीमा, गेजिङमा र मङ्गनमा. सो तपाईँहरूले इन पर्सन कन्सल्टेसन्सहरू तपाईँले त्यहाँ पनि लिनु सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्समा र STNM हस्पिटलमा. अर्को के गर्यो भन्दाखेरि अब not everyone needs medicines because not everyone may be having a diagnosable anxiety, depression or any other issue. It may be because many times research has also shown that many times mental health issues, all of them don't require medication. Some of them can get better with talking alone, receiving support alone, and some combined medicine पनि लिनुपर्छ र टकिङ थेरापी पनि लिनुपर्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्य विभागले चाहिँ के गर्यो भन्दा प्राइमरी हेल्थ सेन्टर र अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर भनेर छ. यता पुरानो STNMमा पनि हाम्रो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर छ, रिनोकमा छ, जोरथाङमा छ. जोरथाङमा चाहिँ CHC छ, रिनोकमा पनि CHC छ र जुन चाहिँ हाम्रो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर भन्छ जुन चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा छ त्यहाँ चाहिँ स्पेसलिस्ट डक्टरहरू हुन्न. त्यहाँ चाहिँ मेडिकल अफिसर्स छ. मेडिकल अफिसर्सहरूलाई पनि हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित ट्रेनिङ दिएको छ र त्यहाँ पनि काउन्सिलर्सहरू धेरै PHC लेभलसम्म चाहिँ काउन्सिलर्सहरू हामीले त्यहाँ हामीले पोस्ट गरेको छ ताकि पिपल क्यान गो एन्ड टक टु देम. अर्को चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अन्डर हेल्थ डिपार्टमेन्ट ओन्ली राष्ट्र किशोर सुरक्षा कार्यक्रम भनेर छ. त्यहाँ चाहिँ अडोलेसेन्ट फ्रेन्डली हेल्थ क्लिनिक भनेर एउटा कन्सेप्ट छ. द्याट इज वेयर युथ क्यान गो. You don't need to have a mental health issue. It can be I'm going through some physiological problems in my body. मेरो भुँडी यस्तो भइरहेको छ या मेरो साथीहरूले यस्तो भनिरहेको छ या many times youth also experiment. This is an age where you experiment with not only independence, you also experiment with substance abuse, alcohol देखि लिएर tobacco देखि लिएर even sexual activity मा पनि तपाईहरुले अब people are curious, you want to experiment. So all these related questions and all the things that you are going through, you can go and talk to a counselor at a adolescent friendly health clinic also. So this is about in person हैन कि you can go and access these services. अर्को चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि as I told you before, हाम्रो 80% of the population ले त सुविधा लिनु सकेको छैन because maybe people don't have the time or geographical location टाढो छ. अब सिङताम जानु छ भने maybe your house is far from there or सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेलिमेन्टल हेल्थ सर्भिसेस पनि हामीले हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टले स्टार्ट गर्नुभएको छ. सो त्यसमा चाहिँ इफ यु डायल अ नम्बर विच इज 14416 or 180089144116 त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले फोनको द्वारा तपाईहरुले
काउन्सलर जुन चाहिँ ट्रेन छ, जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै प्रिमियर नेसनल इन्स्टिट्युट अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड न्युरो साइन्सेस भनेर बेङ्गलोरमा छ, त्यहाँको प्रोफेसर्सहरूद्वारा हाम्रो काउन्सिलर्सहरूले ट्रेनिङ पाएर 24 घण्टा 7 दिन there is telemental health services. So if you are not able to sleep at night, if you're having relationship issues, you're not having academic stress, exam related concerns, relationship सम्बन्धित कुनै पनि conflict होस्, जस्तो फ्यामिलीमा होस् या boyfriend girlfriendसँग problem होस् या you're having any issue, there is someone who you can talk to. So please do call up, हैन. अनि this service is available all throughout the day and night, and there is no holiday also, so you can call anytime. So sitting in the comfort of your room, एक्लै बस phone उठाउनुको मात्रै जरुरी छ. So once you dial that phone, it's like a call system where your number is not visible. So त्यो काउन्सिलरले चाल पाउँदैन कि कुन नम्बरबाट फोन आउँदैछ. So त्यसमा चाहिँ once you call, then since it's like a call system, त्यहाँ हिन्दी के लिए एक दबाइए, दो के लिए English, something like that will come, I think. So त्यहाँदेखि चाहिँ once you dial, input your option, second option चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि एक के लिए वेस्ट बेङ्गल के लिए एक दबाइए, सिक्किम के लिए दो दबाइए भनेर, किनभने we share network with West Bengal, so it is not state specific. So त्यसले गर्दा तपाईहरुले सिक्किमको option 2 हुन्छ usually. So त्यसमा दबाएर then you please talk to someone and you can talk, and it's totally confidential. You can, it's okay if you don't tell your real name. कहाँबाट फोन गरेको भन्ने तपाईहरुले नभन्नु मन पर्यो भने पनि नभन्नुहोस्. तर what is important is that जुन चाहिँ सुविधा छ तपाईहरु त्यसको चाहिँ तपाईहरुले लाभ उठाउनु पर्छ. Don't suffer in silence, right? And I understand, and many young people come to me also, and it's when they go through pain, confusion and suffering, it is very painful, right? And so we want you to be able to take this help. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सुसाइड हेल्पलाइन पनि छ एउटा, क्राइसिस सेन्टर भनेर. त्यो चाहिँ एउटा ल्यान्डलाइन नम्बर छ 03592 20111. अर्को एउटा टोल फ्री नम्बर पनि छ 18003422. Sorry, I'm forgetting that number right now, but I will ensure that I will give it to Ekla and she can put it as a ribbon down there. So please take advantage of these services that are there, whether in person or over the phone. Okay, otherwise हाम्रो गभर्नमेन्टले अझै धेरै प्रोग्राम्सहरु पनि गरिरहनु भएको छ. हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम छ, हाम्रो स्टेट मेन्टल हेल्थ सेल छ, जहाँले चाहिँ हामीले एकदमै अवेयरनेस प्रोग्राम्सहरु गर्छ, टार्गेटेड इन्टरभेन्सन्सहरु गर्छ. कलेजहरुमा पनि हामी जाने प्रयास गर्छ, हामी स्कुल्सहरुमा पनि गएर अवेयरनेस एन्ड आइडेन्टिफाई दोज हु आर स्ट्रगलिङ, दोज हु आर सफरिङ, एन्ड सो द्याट वी क्यान लिङ्क देम टु केयर. सो त्यो पनि हामीले गर्छ. सो anything you have to say on this? For me, if you see that the Honorable Chief Minister himself is doing so many things to make our youth empowered, right? As you can see right here, we have two examples, those who are doing really good, Ekla and Smriti, right? So उहाँहरूको यस्तो इनिसिएटिभ छ जहाँ चाहिँ युथहरू अगाडि बढोस्, युथहरूले केही गरोस् है. त्यसको लागि अनरेबल चिफ मिनिस्टर सर आफू पनि धेरै कुछ गरिराख्नु भएको छ. उहाँले कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ त्यहाँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ है. र हेल्थ सेक्टरहरू भयो, अरू सेक्टर्सहरू जुन पनि छ उहाँहरूले एकदमै ध्यान दिएर गरिराख्नु भएको छ. उहाँ आज चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ र भनेरै उहाँले गर्नुभएको होइन, उहाँकोमा राम्रो मन छ. उहाँले आफ्नो जुन युथहरू छ, आफ्नो भाइ बहिनीहरू जुन छ है, जुन अगाडि बढेर जाओस्, राम्रो गरेर जाओस् भन्ने जुन उहाँको सोचाइ छ, त्यसै सोचाइले गर्दाखेरि नै उहाँले आज यति सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ. सो एज अ युथ तपाईँहरूको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी बन्छ कि तपाईँहरू पनि एउटा करेक्ट वे, करेक्ट पाथमा जानुहोस्. तपाईँहरूलाई हेल्प, तपाईँहरूलाई सपोर्ट चाहिएको छ भने चिफ मिनिस्टर अफिस इज अलवेज देयर टु हेल्प यु है. धेरैवटा स्पियरमा हेल्प गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईँहरूको फ्यामिलीमा केही प्रब्लम छ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई हेल्थ रिलेटेड यदि मोनिटरी हेल्प तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने दे आर देयर टु हेल्प यु. प्रकोष्ठान आई थिङ्क द नेम अफ इट, राइट? सो त्यहाँबाट हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है. र अरू कुनै स्पियरहरू छ जहाँ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि तपाईँहरू होइन म केही नयाँ गर्छु है, इट्स नट द्याट कि तपाईँहरू
you will only get into jobs, government jobs. There are many other sectors that you can get into, right? Entrepreneurship भयो, त्यसको अफिसहरू पनि छ है, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सोद्धा हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले मेरो आइडिया यस्तो छ म गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने उहाँहरूले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सोच्नु भएको छ कि म चाहिँ यस्तो गर्न चाहन्छु, पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी जान म चाहन्छु भनेर सोच्नु सक्नु भएको छ भने धेरैवटा जग्गाबाट तपाईँहरूलाई हेल्प आउँछ। अझै एउटा इक्जाम्पल हाम्रो हुनुहुन्छ सञ्जय बुढाथोकी है, उहाँले फ्री जिम जुन स्टार्ट गर्नुभएको छ एउटा इनिसिएटिभ, द्याट्स अ भेरी गुड इनिसिएटिभ। किनभने मेन्टल हेल्थमा राम्रो हुनको लागि फिजिकली अल्सो यु हेभ टु बी हेल्दी। मर्निङमा भयो एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, मेडिटेसन गर्नु पऱ्यो। नाउ टुडे यु क्यान सी द्याट एभ्री अदर इन्फ्लुएन्सर इज सेइङ द्याट कि यु सुड डु मेडिटेसन, बट इट्स नट द्याट कि इट्स बिन सेट आउट अफ ट्रेन्ड, इट्स नट बिकज अफ द्याट। किनभने मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ देयर विल बी मेनी हेल्प्स। किनभने तपाईँहरूको लाइक यर माइन्ड इज नट इन फिक्स पोजिसन, अहिले यहाँ बसिराख्नु भएको छ, के कुरा सोचिराख्नु भएको छ, द्याट वुड कज कि तपाईँहरूले जुन एउटा जग्गामा आफ्नो एनर्जी जब तपाईँहरूले दिन पर्थ्यो त्यतिखेर तपाईँहरूले दिन सक्नुभएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले मेडिटेसन पनि गर्नुहोस्। बिहानै उठेर मेडिटेसन 10 मिनट्स 20 मिनट्स त तपाईँहरूले फोन खोलेर स्क्रोल गर्दा, इन्स्टाग्राम स्क्रोल गर्दा गर्दै जान्छ है। इन्स्टेड अफ द्याट मेडिटेसन गर्नुहोस्, अलिकति बाहिर निस्केर वक गर्नुहोस्। आई थिङ्क द प्रब्लम इज अल्सो द्याट कि मोबाइल फोनको जुन ब्लू स्क्रिनको जुन रेडिएसन छ है, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको मेन्टली अल्सो यु आर नट बिङ एबल टु बी क्लियर। जुन तपाईँहरूको दिमागमा त्यो क्लाउड बसेको छ त्यो क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ भने मर्निङमा निस्केर तपाईँहरू बाहिर निस्किनुहोस्, ओपन एयरमा मजाले ब्रिथ गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि यु विल बी क्लियर अबाउट इट। सो एभ्री वान इज देयर टु हेल्प यु, अनरेबल सिएम इज देयर टु हेल्प यु, एभ्री अदर पर्सन हु इज नाउ वी आर अल्सो हियर। हामी पनि तपाईँहरूसँग कहीँ भेट्दाखेरि हामी पनि तपाईँहरूसँग कुरा गर्न सक्छौँ है, यस्तो यस्तो हो, त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई जानुभयो भने हेल्प हुन्छ भनेर हामी तपाईँहरूलाई भन्न सक्छौँ। धेरैवटा जग्गाहरू छ, यदि तपाईँहरू कुनै एउटा राम्रो प्रोमिनेन्ट प्लेसमा हुनुहुन्छ, पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने त्यसको युटिलाइजेसन गर्नुहोस् है। जुन पनि युथहरू, जुन पनि हाम्रो यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नराम्रो बाटोमा जानुहुँदैछ, उहाँहरूलाई पनि बाटो देखाउने काम तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। किनभने तपाईँकोमा त्यो रिच छ। जति पनि सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि तपाईँहरूले युथहरूलाई इम्पावर गर्नु पऱ्यो है, युथहरूलाई भन्नु पऱ्यो कि देयर आर मेनी थिङ्स द्याट क्यान बी डन। इन्स्टेड अफ जस्ट स्क्रोलिङ इन्स्टाग्राम, यु क्यान मेक रिल्स। स्क्रोल गर्नुभन्दा राम्रो तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु, इट्स फार मोर बेटर। किनभने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ इङ्गेज हुनुहुन्छ, केही कुरामा तपाईँहरू इङ्गेज हुनुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि युल बी क्लियर अबाउट इट। एन्ड आई लाइक टु रिक्वेस्ट टु अल द इन्फ्लुएन्सर्स दोज आर वाचिङ मी टु काइन्डली मेक सम कन्टेन्ट फर द युथ्स, जसले गर्दाखेरि हाम्रो युथहरू एकदमै इम्पावर भएर आफ्नो लाइफमा जुन एउटा अब्स्टेकल छ है, उहाँहरूको जुन सोचाइमा जुन अब्स्टेकल छ त्यो पनि क्लियर भएर जाओस्, यही भन्न चाहन्छु। सो जसरी भने है, वी अल टुगेदर आर इन दिस लङ रन। वी हेभ विक्रम हियर एज यु अल क्यान सी। र तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिएर पनि है मलाई एकदमै सोध्नु लागेको, एकदमै क्युरियोसिटी। तपाईँ एज यु ग्रु अप है, मेबी यु फेस्ड अ लट अफ च्यालेन्जेस। अब एउटा फिजिकलै भयो, एक त लाइक हुन्छ नि, अब तपाईँले कति जग्गामा कमेन्ट्सहरू पनि खानुभयो होला होइन। सो हाउ डिड यु फेस दोज च्यालेन्जेस, हाउ डिड यु ओभरकम दोज हुन्छ नि? सो ओपनली भन्नुपर्दा लाइक आई डोन्ट हेभ ह्यान्ड्स है, बोथ अफ माई आर्म्स। सो त्यो अब लाइक सानोमा मलाई लाग्थ्यो कि अब साथीहरूले जिस्काउँथे, भन्थ्यो कि अब लाइक तेरो हात छैन, के गर्न सक्छस्, लडिस् भने कसरी उठ्छस् भन्ने खालको कुराहरू गर्थे। सो सानोमा त यु नो लाइक यु आर नट मेच्योर इनफ टु नो वाट्स राइट एन्ड वाट्स रङ एन्ड हाउ यु सुड सी यर सेल्फ, यु डोन्ट नो अबाउट इट राइट। सो अलिकति ठुलो हुँदाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो, अरूलाई देख्दाखेरि मलाई केही पनि फिल हुन थाल्यो। किनभने आइ एम ह्याप्पी द्याट कि म सानैदेखि नै आई डिडन्ट ह्याड ह्यान्ड्स है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज एबल टु लाइक कोप अप विथ इट। अब लेटर अन मेरो लाइफमा यस्तो भएको भए पनि आई कुड हेभ कोप अप विथ इट। किनभने फ्युचर अब तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ है, अब मैले देख्छु कि तपाईँहरूले अब हातले युज गरिराख्नु भएको छ। सो त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अब मलाई लाग्नुपर्ने कि मेरो पनि भएको भए हुन्थ्यो भने, बट आइ एम ह्याप्पी इट्स बिकज अफ एक्सेप्टेन्स। मैले आफूलाई एक्सेप्ट गरेँ, मेरो हात छैन, इट्स फाइन, म खुट्टाले गर्दैछु। सो मैले धेरैवटा कामहरू जुन खुट्टाले गर्दैछु त्यो आज
फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली हात उनीहरूले पनि गर्नु भएको छैन है। त्यो देख्दाखेरि मलाई कहीँ न कहीँ दुःख लाग्छ कि जब आफ्नोमा सबै थोक हुन्छ त्यतिखेर आफूले गरिँदैन है। यो जेनरली हामीले एज अ सोसाइटीमा पनि देख्न सक्छौँ कि आफ्नोमा जुन चिज छ त्यो चिजको भ्याल्यु हुँदैन है। जब त्यो चिज गइसक्छ त्यसको त्यहाँदेखि मात्रै त्यसको भ्याल्यु हुन्छ है। सो यसमै चाहिँ अब मैले चाहिँ आफूलाई एक्सेप्ट गरेँ कि आई डोन्ट हेभ ह्यान्ड्स। अब यो फ्युचरमा गएर फेरि हात पलाउने कुरा होइन। सो इट्स लाइक लाइफ टाइम। सो आई हेभ टु एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्ट इट अनि आइ एम ह्याप्पी विथ इट। लाइक अब मेनी अफ आवर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली चाहिँ पनि देख्दाखेरि लाइक कसैको के भएको छ, घरमा के घटना भएको छ, कसैले कम्ती देख्नुहुन्छ, कसैले हिँड्न अप्ठ्यारो हिँड्नुहुन्छ भने समवे दे आर फिलिङ लाइक कि ला मलाई कसैले के भन्छ कि भन्ने खालके। बट जब तपाईँले आफूलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर यु विल फिल कि अरूले जेसुकै भन्नुहोस् इट्स योर लाइफ द्याट यु हेभ टु लिभ। इट्स योर लाइफ। एउटा यु हेभ टु गो भेरी लङ रन। तपाईँको लक्ष्य धेरै टाढा छ है र त्यो लक्ष्यलाई पाउनको लागि तपाईँले आफूलाई पहिला एक्सेप्ट गर्नुपर्छ है। र सो आई एक्सेप्ट इट एन्ड आई एम मुभिङ विथ इट। आई एम ह्याप्पी। I have a very good family. I have a very good life ahead also, and I'm just happy कि I don't have hands also. I'm fine with it. I don't have anything to think about it like someone will say something. So मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई जसुकैले जे भन्दाखेरि पनि I will just smile and I'll leave. Like I remember one incident, गाडीमा हामी जाँदै थियौँ, बाबा र म थियौँ। सो पछाडि एकजना अङ्कल चढ्नु भएको थियो अनि he said कि तपाईँको छोरा थियो नि एकजना भत्किएको थियो नि भन्नु। एन्ड आई वाज लाइक भत्किएको? एन्ड he said, my father said कि उनी हो नि भन्नुहुन्थ्यो। एन्ड आई टर्न ब्याक एन्ड सेड कि हजुर भत्किएको चाहिँ म नै हो तर बनिएको चाहिँ छुइनँ भनेको थियो। देन he laughed and I like it's me. I accept it. That's the reason why I made a joke out of it, right? If you can make joke out of it, so it means that you have accepted yourself. Today if someone comes to me and tries to handshake with me, then I will say that हात किन मिलाउनु, अगालै मारौँ न. So that makes the moment so light, you know. So that's the reason why I say कि accept yourself. You'll just feel कि like everything is okay. As you said, accept yourself. That's a very big step that we take in itself, because every person is not perfect. कतिको के हुँदैन, कति के हुँदैन, कति मोटो, कतिलाई अब कतिले लुती हुनु मन छ, लुती मान्छेलाई मोटो हुनु मन छ हो, केस कर्ली हुनेलाई केस स्ट्रेट हुने. द्याट्स अ लट अफ प्रोसेस इन इट. सो फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट थिङ आई थिङ्क वी निड टु एक्सेप्ट आवर सेल्भ्स है. र त्यही एक्सेप्ट गऱ्यौँ भने नै सायदै हामीले आफ्नो जीवनलाई एउटा अर्को तरिकाले हेर्न सक्छौँ है. र यही सन्दर्भमा I think we need to end the podcast here. So at the very last हजुरहरूलाई धन्यवाद दिँदै पनि I would like to ask any last advice or any insightful words that you would like to give to our viewers. At the end, I want all of you to understand that your life is precious and you are very important. And I think hopefully that self-awareness will be there कि तपाईहरुले आफ्नो भित्रमा चाहिँ what are you going through, त्यसको self-awareness अलिकति spend a little time every day to just sit back and think कि what kind of space are you in, what you focus on grows. So would you want to focus more on the negative things that are happening around you, the negative emotions that you have, or would you want to focus on the more positive things around you and your positive thoughts? So try to have a balanced life. As Bikram said, focus on both your physical health, exercise, spend time doing physical activity, because that also improves your mood. It helps you to deal with stresses also better. Do a little bit of what he said earlier. You spend a few moments, meditating, or at least trying to learn how to breathe so it calms your system down, so it helps you to handle and cope with stress better, and also to take care of yourself. Self-care is very important. Practice, doing things that you like, things that relax you. Spend time, engaging in more healthy, initiatives. And we all feel sometimes the urge to experiment, sometimes the urge to try out things to relax ourselves in unhealthy ways, like maybe sometimes drinking
or sometimes using drugs, or even, high risk, sexual behavior also is very common among youth. So त्यसमा तपाईहरु अलिकति सतर्क रहनुहोस् कि make an informed choice नि. What are the consequences that are going to be there in your life if you take a certain step? अहिले एकछिनको मजाले, for some time you might find it very interesting, very enjoyable, but in the long term, will you feel as happy about it or will you regret it? So this is something that, as youth who can think for themselves, तपाईहरुको, thinking capacity सबैजनाकोमा, भइसकेको हुन्छ यो उमेरमा. Maybe you're not completely mature yet, but you have the capacity to think. So maybe use those thoughts for yourself and how that would enable your life to be, more richer, more, content and more, focused on well-being. Also, some parting words would be to use social media alikiti responsibly. तपाईहरुको screen time alikiti limit गर्नुहोस्. If you feel that you are, you can't do without it, or if you're comparing yourself to others a lot, remember that people only put really nice things. There are only few people who will put, sad things and, crying videos. And so remember that we're all trying to, show a side of us which is not really true. And so let's be where our feet are, be grounded. And I wish each one of you, the very best in life. Thank you so much for inviting me here, and hopefully you will be able to use some of the suggestions that we have discussed here. Thank you so much. Okay, from Bikram. From my side, I like to say that use whatever you have, right? You have mobile phone, as ma'am has already said, that it's in your hands whether you want to use it in a very good way or in a bad way. So आफूले मोबाइल फोनको युजहरू पनि लिमिटेड वेमा गर्नुहोस् है. अरू कुराहरू अब डोन्ट इन्डल्ज युर सेल्फ इन सच थिङ्स कि जहाँ चाहिँ तपाईँको लाइफ नै रुइन होस् है. यस्तो चिजमा आफूलाई इन्डल्ज गराउनुहोस् जुनले चाहिँ तपाईँलाई फ्युचरमा गएर एकदमै राम्रो गरेर जान्छ है. डोन्ट गेट इन्टु ड्रग्स, एल्कोहल. देयर वाज वान सेइङ अबाउट जिसमें शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं वही मदिरापात उठाता है. सो इट इम्प्लाइज द्याट कि तपाईँहरू आफू विल पावर स्ट्रङ राखेर जानुहोस्. आफूलाई पनि हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूको पास्टमा तपाईँहरू कस्तो हार्ड स्ट्रगलहरूदेखि आज यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ है. सो डोन्ट क्विट युर सेल्फ. यु स्टिल हेभ सो लङ रन टु गो. तपाईँहरूकोमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ. तपाईँहरूले मेहनत गर्नुहोस् र मेहनत गऱ्यो भने फल अवश्य नै पाउनुहुन्छ. तर फल मैले छिटै पाउँछु भनेर आशा चाहिँ नराख्नुहोस्. जस्ट डु यर वर्क. आफ्नो कर्म गर्दै जानुहोस्, तपाईँहरूले त्यसको रिजल्ट काहीँ न काहीँ देख्न पाउनुहुन्छ है. सो लास्टली म यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो युथहरू तपाईँहरू जुन पनि फिल्डमा तपाईँहरू जानुहुँदैछ है, त्यो फिल्डमा एकदमै राम्रो गरेर जानुहोस्. तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ. तपाईँहरूलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले सक्नुहुँदैन, तर तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ. सो विथ दिस थ्याङ्क यू सो मच to S3 for calling us over here. I'm not only humbled, but I'm blessed to be here with ma'am. So it's an opportunity for me to be here to speak with ma'am. Ma'am ko so much of knowledge. I'm just learning. I'm just a learner. So you still have a very long way to go, and I wish the very best to all the youths of our state. Thank you. So it was a very nice conversation. कतिवटा इन्साइट्स, कतिवटा नलेज हामीले पायौँ आज, कतिवटा गुड एडभाइसेस हामीले पायौँ. आई होप हाम्रो भ्युवर्सहरूले त्यो चाहिँ राम्रो प्रकारले लिनुहुन्छ है. देयर आर हेल्पलाइन नम्बर्स. अब हेल्प गर्नु लागि अब देयर आर मेनी सपोर्ट गभर्मेन्टकोबाट इनिसिएटिभ, एउटा हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट इनिसिएटिभ छ. आई होप यु गाइज विल अल अब ओपन अप हुनु सक्नुहुन्छ. अब ओपन अप एउटा आफ्नो एउटा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लेर आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई प्रायोरिटी राखेर, आफूलाई प्रायोरिटी राखेर आफू अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर आशा राख्छु. सो नाउ so with this we'll be ending our episode 1 that was very on the topic mental health. र हामी माझमा है हाम्रो स्पोन्सर पार्टनर सिक्किम सुप्रिम has sent a very beautiful hamper for our guests है. र त्यो वितरण गर्दै I think we'll be ending this episode 1. See you soon with the very next episode 2. That will be on त्यो चाहिँ सिक्रेट राख्छौँ. So stay tuned to Sikkim Students Sphere. Kindly share, subscribe, like anything, comment, follow है. सब do support. Yes, YouTube, Insta र Facebook page छ. हजुरहरूले कृपया गरी सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला अनि यसरी नै हेर्दै गर्नुहोस् होला. So here we have a very beautiful hamper from Sikkim Supreme.